और अगर हिम्मत है बीजेपी वालों तो इस चैलेंज को स्वीकार करो। 1000 स्कूल तुम बताओ, 1000 स्कूल हम पंजाब के बताते हैं और ज्वाइंट इंस्पेक्शन पूरे देश देखेगा कि गुजरात में 30 साल की सरकार अच्छी है, पंजाब के अंदर 4.5 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी है। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ફરી એકવાર ગુજરાત પર અને ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપી રહ્યા છે। ફરી એકવાર મુદ્દો છે શિક્ષણ અને શિક્ષણને લઈને ફરી એકવાર રાજનીતિ જાણે ચરમસીમા પર પહોંચી હોય એ પ્રકારની ચેલેન્જ છે એ આપવામાં આવી રહી છે। શું કહ્યું છે એમણે એ વાત કરીશું આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, આપની સાથે હું સેજલ। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ સરકારી શાળાઓની ગુણવત્તાને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઓપન ચેલેન્જ આપી રહ્યા છે। એક વિડીયો મેસેજ જાહેર કરીને ભાજપ શાસિત ગુજરાત અને આપ શાસિત પંજાબની સરકારી શાળાઓની સરખામણી કરવાનો ખુલ્લો પડકાર ફેંકી રહ્યા છે। ભાજપને એ કહી રહ્યા છે કે હું પંજાબની 1000 સરકારી શાળાઓનું લિસ્ટ આપું, તમે મને ગુજરાતની 1000 શાળાઓનું લિસ્ટ આપો, આપણે મીડિયાને સાથે રાખી અને આ શાળાઓની મુલાકાત લઈએ। ક્યાં કોણે કેટલું કામ કર્યું છે, કેવું કામ કર્યું છે, કોણે સારું કામ કર્યું છે, એને લઈને હવે રાજનીતિ છે ગરમાઈ છે। એ કટાક્ષ પણ કરી રહ્યા છે ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર પર અને કહી રહ્યા છે કે ભાજપની 30 વર્ષ જૂની સરકાર છે અને આમ આદમી પાર્ટીની પંજાબમાં માત્ર 4.5 વર્ષ જૂની સરકાર છે। કોણે વધારે સારું કામ કર્યું છે જોવાનો સમય આવી ગયો છે। આ સાથે જ બીજું કેજરીવાલ શું કહી રહ્યા છે સાંભળો। आजकल बीजेपी वाले पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, 30 साल से तुम्हारी गुजरात में सरकार है, 4.5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है। पंजाब के मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट देता हूँ, तुम गुजरात के 1000 स्कूलों की लिस्ट दो। हम सब, आप भी आओ, हम भी आएंगे, आपके गुजरात के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं और मिलके पंजाब के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं कौन से अच्छे हैं। पूरे मीडिया को लेके जाएंगे, बीजेपी वाले भी आ जाएं और हम लोग भी आएंगे, दोनों राज्यों के स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं। बीजेपी के राज्यों में जब से कॉकरोच पार्टी वालों ने इनके स्कूलों का इंस्पेक्शन करना चालू किया, इनकी बुरी हालत जो है इनके स्कूलों की वो सामने आ रही है। तो इन्होंने अपने स्कूल तो ठीक नहीं किए, उन्होंने पंजाब के स्कूलों को बदनाम करना शुरू कर दिया। मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं। लगभग 19,700 स्कूल है पंजाब में, उसमें से 500 स्कूल रह गए हैं, बाकी 19,200 स्कूलों को हमने बहुत अच्छा बना दिया है। उन 500 स्कूलों का भी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी अगले 1.5-2 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे। और बीजेपी वालों को मैं बता दूं कि आज पंजाब पूरे देश में नंबर 1 है सरकारी स्कूलों के एजुकेशन में। और ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति आयोग की रिपोर्ट है। केरला को भी पीछे छोड़ दिया। 2022 में जब हमारी सरकार बनी थी तो जब पंजाब 28th पोजीशन पे था, 4.5 साल में आज पंजाब नंबर 1 पोजीशन में है एजुकेशन सरकारी स्कूलों में पूरे देश में। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो निकाला 2018 का, उस वीडियो को चलाने लग गए। वो उस टाइम स्कूल खराब था, 2018 के वीडियो को चलाने लग गए, देखो देखो आम आदमी पार्टी का स्कूल कितना खराब है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और 2017 तक बीजेपी वालों तुम्हारी सरकार थी, तुमने उन स्कूलों की ऐसी हालत कर रखी थी। हमने वो स्कूल शानदार बना दिए हैं, हमारी नीयत साफ है। अभी कुछ दिन पहले रतन ढिल्लों नाम के एक अकाली दल के व्यक्ति ने, सपोर्टर ने, एक ट्वीट डाला स्कूलों के बारे में। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको तुरंत बुलाया और वो उस स्कूल के लिए ग्रांट इशू कर दी। तो उसने, रतन ढिल्लों ने खुद ट्वीट करके उसकी तारीफ की है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की, हमारी सरकार की। हमारी नीयत साफ है, हम ठीक करना चाहते हैं। आप हमारी सही गलती निकालो, हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन जबरदस्ती पंजाब के लोगों को बदनाम मत करो। पंजाब के स्कूल हमने ठीक नहीं किए, पंजाब के स्कूल पंजाब के लोगों ने ठीक किए हैं, पंजाब के टीचर्स ने ठीक किए हैं, पंजाब के प्रिंसिपल्स ने ठीक किया, पंजाब के पेरेंट्स ने, बच्चों ने, सबने मिलकर ठीक किए हैं। उनको बदनाम करने की कोशिश मत करो। पुराने वीडियो डाल के, एआई से डॉक्टर करके, फर्जी फोटो डाल के, फर्जी तस्वीरें डाल के स्कूलों को बदनाम करने की कोशिश मत करो। बहुत मुश्किल से पंजाब के स्कूलों को ठीक किया है और अगर हिम्मत है बीजेपी वालों तो इस चैलेंज को स्वीकार करो। 1000 स्कूल तुम बताओ, 1000 स्कूल हम पंजाब के बताते हैं और ज्वाइंट इंस्पेक्शन पूरे देश देखेगा कि गुजरात में 30 साल की सरकार अच्छी है, पंजाब के अंदर 4.5 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी है। तो बीजी बाजू गुजरातમાં પણ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખે સુદાન ગઢવીએ સ્કૂલ ઠીક કરો ગુજરાત અભિયાનની જાહેરાત કરી છે, જેના અંતર્ગત એ ગુજરાતના નાગરિકોને પોતાની આસપાસની સરકારી શાળાઓમાં રહેલી ખામીઓ, શિક્ષકોની અછત કે જર્જરિત ઓરડાના ફોટો વિડીયો હેલ્પલાઇન નંબર પર મોકલવામાં અપીલ કરી રહ્યા છે।
જ્યારે જ્યારે રાજનીતિ શિક્ષણની આજુબાજુ ફરવા લાગે, જેને આપણે એજ્યુકેશન પોલિટિક્સ કહીએ છીએ, ત્યારે એના બે પાસા સામે આવે. ઇતિહાસ અને વૈશ્વિક ઉદાહરણો એવું કહે છે કે શિક્ષણ વ્યવસ્થા સુધરી પણ શકે એજ્યુકેશન પોલિટિક્સથી, અને ક્યારેક એ માત્ર ચૂંટણીનો પ્રોપેગેન્ડા બનીને પણ રહી જતું હોય છે. રાજનીતિમાં આમ પણ જે દેખાય છે એ વહેંચાય છે. ઘણીવાર સરકારી શાળાઓની ઇમારતોને બહારથી નવી નક્કોર બનાવી દેવાય, અંદરથી નવી નક્કોર બનાવી દેવાય, રંગબેરંગી કલર થઈ જાય, ફોટોગ્રાફી થઈ જાય, પણ શાળાની અંદરનું શિક્ષણ અને શિક્ષણનું સ્તર કેવું છે એના પર ધ્યાન નથી અપાતું. અસલી શિક્ષણ સારું બિલ્ડિંગ નહીં પણ સારા શિક્ષકો આપે છે. ભારતમાં મોટાભાગના રાજ્યોમાં હજારો શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે. ટેમ્પરરી એટલે જેને આપણે પ્રવાસી શિક્ષકો કહીએ છીએ, એવા શિક્ષકોથી કામ ચલાવી લેવાય છે. રાજનીતિ ઘણીવાર આ મુદ્દાથી, આ કાયમી જે મુદ્દાઓ છે એનાથી દૂર ભાગે છે. ભરતીનો જટિલ મુદ્દો છે એનાથી રાજનીતિ ઘણી બધી વખત દૂર ભાગતી હોય છે. ગરીબ બાળકો અધવચ્ચેથી શાળા છોડી દે છે, ડ્રોપ આઉટ રેશિયો વધી રહ્યો છે. એને સ્કૂલમાં ટકાવી રાખવા માટે આજના જમાના પ્રમાણે સ્કિલ બેઝડ એજ્યુકેશન એટલે રોજગારલક્ષી શિક્ષણ આપવું પડે. લાંબા ગાળાના આયોજનની એના માટે જરૂર હોય. આ 5 વર્ષની ટૂંકી રાજનીતિમાં શક્ય નથી હોતું. જ્યારે શિક્ષણ રાજનીતિના કેન્દ્રમાં આવે છે ત્યારે સત્તા પર આવતો દરેક પક્ષ પોતાની વિચારધારા પ્રમાણે કામ કરે. પણ ખરેખર મૂળ બદલાવ થવો જોઈએ, જે થાય છે કે નહીં. 1-2 વર્ષ પછી તમે શાળાઓની હાલત તપાસો તો તમને એની વાસ્તવિકતા છે એ ખબર પડે. ઘણી વખત મોટે ભાગે એ વાસ્તવિકતા છે વરવી ફરિયાદના સ્વરૂપમાં સામે આવતી હોય છે. વિશ્વના જે દેશોમાં આજે શિક્ષણમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે, જેમ કે ફિનલેન્ડ છે, સિંગાપોર છે, જાપાન છે, ત્યાં શિક્ષણ ક્યારેય બે પક્ષો વચ્ચે લડવાનો મુદ્દો નથી બન્યો. ત્યાં તમામ રાજકીય પક્ષોએ સાથે મળીને એક રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ બનાવી છે, જે સરકાર બદલાય તોય નથી બદલાતી. એટલે શિક્ષણની આસપાસ થતી રાજનીતિ એ શરૂઆત માટે બહુ સારી બાબત છે, પણ એનાથી બંધ રૂમમાં દબાયેલો મુદ્દો જાહેર જનતાની વચ્ચે આવે. પણ એના પછી, રાજનીતિ થયા પછી જો જનતા જાગૃત ન રહે, તો માત્ર સારી બિલ્ડિંગો જોઈને સંતોષ માની લે, તો અસલી શિક્ષણ છે, જ્ઞાન અને રોજગાર, એ ક્યારેય સુધરી નહીં શકે. શાળાઓ સુધારવા માટે રાજકીય ઈચ્છા શક્તિની સાથે સાથે એક્સપર્ટની સલાહ પણ જરૂરી છે. લાંબા ગાળાનું કામ જરૂરી છે. સારી શિક્ષણ વ્યવસ્થા હશે તો ભવિષ્ય ઉજળું જ છે, એ તમામ પક્ષને ખબર છે. એટલે માત્ર રાજનીતિ નહીં, મુદ્દાઓ ઘણા બનશે, ઉજવાઈ જશે, ફોટા પડી જશે, ખુલ્લી ચેલેન્જો અપાશે, એ ચેલેન્જને જવાબો પણ અપાશે. પણ બાળકોની સ્થિતિ કે શિક્ષણની સ્થિતિ બદલાય તો શૈક્ષણિક રાજનીતિ છે એ કારગર સાબિત થાય. તમને શું લાગે છે કમેન્ટ કરીને કહેજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.